Welcome to this lesson on Greek vocabulary for giving and understanding directions, Οδηγίες. This is for A2 to A2 plus learners, useful for everyday life or for the Greek Language Proficiency Exam, Πιστοποίηση Ελληνομάθειας. I'll repeat each word or phrase slowly and clearly, exaggerating the sounds to help you hear them more easily. Pause and repeat as often as you need, and revisit this video until you are confident with the vocabulary. Let's get started. Before we continue, take a moment to pause and read this helpful tip on learning vocabulary. We also recommend watching our detailed video guide. It explains effective strategies for learning new words, avoiding frustration, and making faster progress. Let's go over some key points for learning Greek vocabulary that will help you build a solid foundation. First, always check the ending of the word. In Greek, the ending tells you the gender almost every time. This is the key to choosing the right article. Second, once you recognize the gender from the ending, learn it along with the noun. Mastering gender early makes articles and adjective agreement much easier and saves you a lot of effort down the line. And finally, pay attention to the singular and plural forms. This lesson gives you clear examples to help you spot patterns and grow your vocabulary with confidence. Let's take a closer look at each of these points now. Now let's talk about the characteristics of Greek nouns. Understanding these will help you learn vocabulary faster and more accurately. First, the gender is easy to identify. Greek nouns follow predictable patterns, which makes it simple to match the correct article. Secondly, there are three genders: masculine, feminine, and neuter. Knowing the gender helps you pick the right article and match adjectives properly. Third, Greek nouns change slightly depending on their role in a sentence, whether they're the subject or the object. This is important for grammar later on. And finally, the good news is Greek nouns follow easy patterns. So once you start recognizing those, it becomes much easier to know how words change. Let's keep going and see how this works with real examples. Just pause for a moment and read this slide. If you know the gender of the word, it sets the theme for the entire phrase. Knowing this is the second pearl of advice after the tips on learning the alphabet that I share with you. Know to identify the gender just by the ending of the word. This is the case 99% of the time, and the exceptions you can learn when they arrive in life. Imagine being correct 99% of the time. This is a huge advantage to you. If you know the gender, you can use the correct article. After that, it's easier to learn how to make the word plural. This is just a short introduction to gender, singular, and plural in Greek. To learn more, watch the full video lesson on Greek nouns and gender. In my lessons, I don't focus on grammar terms. I keep things simple and practical. But there are two terms I'd like you to learn because I know they'll really help as you go through the lessons. And they are nouns and articles. That's it, just those two. Understanding them will make everything else easier as we move forward. And now I'm just going to read what is on the slide. If you have any experience with the English language, you'll know what I'm talking about. What is a noun? A noun is a thing, anything. If you can put the word the in front of it, it's a noun. The dog, the car, the man, the happiness. In Greek, we also say the George, the Mary, and the Kostas. Got it? And now, what is an article? Easy. The word a, an, and the word the are articles. We have an indefinite article, which is a or an in English, and a definite article, the.
Okay, so let's learn the gender of a noun, or a thing. Greek nouns have one of three genders: neuter, feminine, or masculine, as you can see on this slide. Now, when a word ends in one of these 8 endings, it will tell you the gender of the word 99% of the time. The neuter endings are o, I, ma. The feminine endings are I, a. And the masculine endings are is, as, and os. Here is a quick obvious tip. If there's no sigma, the Greek s, then it is not masculine. Also, don't try to memorize these all at once. You will have plenty of opportunity to cover these again. Just gradually acquire them. Now, you have had an introduction to the singular noun ending of genders. Here's the brief lesson on how to make singular Greek nouns plural. Let's take a look at the endings of neuter nouns. So, when the word ends in o, you change the o to an a. When the word ends in I, you add an a. When the word ends in ma, you add a ta. Let's take a look at the feminine endings. When a word ends in I, you change the I to s. When the word ends in a, you change the a to s. And now the masculine. If the word ends in is, you change the is to s. If the word ends in us, you change the us to s. If the word ends in os, you change the os to I. Here is a tip. See the similarities between the feminine and the first two masculine. So, when you are learning Greek, right throughout your lessons, always observe the I and the a of the feminine and the is and the as of the masculine. They always have some kind of a relationship. When you see a masculine noun ending in os, they always operate by their own rules. View the lesson on gender, singular and plural for a more detailed explanation. Now, I already explained to you what an article is. Let's take a look at how they work. Again, we have the three genders, neuter, feminine, and masculine. We are going to discuss the definite article the for the purposes of our vocabulary lesson. Let's look at some examples. Let's take a look at the word the in all three genders. So for neuter, the word the for singular is to. The plural is ta. Feminine singular is I. And the plural is I. They have the same sound, just different spelling. Masculine, the singular is o. The plural is I. Let's look at some examples. These are practical examples using the definite article the. Neuter. To vivileum, the book. To spiti, the house. To mathema, the lesson. Feminine. I fili, the friend. I γυναίκα, the woman. I salata, the salad. Masculine. O fititis, the student. O andras, the man. O philos, the friend. Let's go over them one more time. Neuter. To vivilio. To spiti. To mathema. Feminine. I fili,
η γυναίκα, η σαλάτα. And masculine, ο φοιτητής, ο άνδρας, ο φίλος. Now let's take a look at their plural forms. Neuter. Το βιβλίο, τα βιβλία. Το σπίτι, τα σπίτια. Το μάθημα, τα μαθήματα. Feminine. Οι φίλοι, οι φίλες. Η γυναίκα, οι γυναίκες. Η σαλάτα, οι σαλάτες. Masculine. Ο φοιτητής, οι φοιτητές. Ο άνδρας, οι άνδρες. Ο φίλος, οι φίλοι. Directions vocabulary. We also have a separate video lesson on how to form the imperative, which is often used when giving directions. Ο βορράς, ο βορράς. Ο νότος, ο νότος. Η Ανατολή, η Ανατολή. Η Δύση, η Δύση. Στα αριστερά, στα αριστερά. Στα δεξιά, στα δεξιά. Στρίψε αριστερά, στρίψε αριστερά. Στρίψτε δεξιά, στρίψτε δεξιά. Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω. Γυρίστε πίσω, γυρίστε πίσω. Ευθεία, ευθεία. Πήγαινε ευθεία μέχρι. Πήγαινε ευθεία μέχρι. Η διασταύρωση. Η διασταύρωση. Στην διασταύρωση. Στην διασταύρωση. Κάνετε τον κύκλο. Κάνετε τον κύκλο. Περάστε γύρω από τον κυκλικό κόμβο. Περάστε γύρω από τον κυκλικό κόμβο. Μπροστά. Μπροστά. Πίσω. Πίσω.
διαγώνια, διαγώνια. Περάστε διαγώνια απέναντι. Περάστε διαγώνια απέναντι. Η οδός. Η οδός. Ο δρόμος. Ο δρόμος. Let's take a look at some direction phrases. Προχωρήστε ευθεία. Προχωρήστε ευθεία. Στρίψτε δεξιά. Στρίψτε δεξιά. Στρίψτε αριστερά. Στρίψτε αριστερά. Στα δεξιά σας. Στα δεξιά σας. Στα αριστερά σας. Στα αριστερά σας. Ο πρώτος δρόμος δεξιά. Ο πρώτος δρόμος δεξιά. Ο πρώτος δρόμος αριστερά. Ο πρώτος δρόμος αριστερά. Ο δεύτερος δρόμος δεξιά. Ο δεύτερος δρόμος δεξιά. Ο δεύτερος δρόμος αριστερά. Ο δεύτερος δρόμος αριστερά. Διασχίστε το πάρκο. Διασχίστε το πάρκο. Περάστε τον δρόμο. Περάστε τον δρόμο. Ακριβώς απέναντι. Ακριβώς απέναντι. Το τετράγωνο. Το τετράγωνο. Τα φανάρια. Τα φανάρια. Περάστε τα φανάρια. Περάστε τα φανάρια. Let's practice asking and giving directions. Πού βρίσκεται το νοσοκομείο, παρακαλώ? Πού βρίσκεται το νοσοκομείο, παρακαλώ? Here you can pause the video, come back and practice directions you have learned. Προχωρήστε ευθεία.
Στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά στην όδο Ερμού. Μετά, προχωρήστε ευθεία για 3 τετράγωνα. Είναι 2 τετράγωνα μετά τα φανάρια στα αριστερά. Προχωρήστε ευθεία. Στρίψτε τον πρώτο δρόμο δεξιά στην όδο Ερμού. Μετά, προχωρήστε ευθεία για 3 τετράγωνα. Είναι 2 τετράγωνα μετά τα φανάρια στα αριστερά. Πώς θα πάω στο αστυνομικό τμήμα? Πώς θα πάω στο αστυνομικό τμήμα? Here you can pause the video, come back and practice directions you have learned. Προχωρήστε ευθεία. Στρίψτε στον δεύτερο δρόμο δεξιά, στην όδο Καραγιώργη Σερβίας. Μετά, προχωρήστε ευθεία για 2 τετράγωνα. Βρίσκεται στο δεύτερο τετράγωνο στα αριστερά. Προχωρήστε ευθεία. Στρίψτε τον δεύτερο δρόμο δεξιά στην όδο Καραγιώργη Σερβίας. Μετά προχωρήστε ευθεία για 2 τετράγωνα. Βρίσκεται στο δεύτερο τετράγωνο στα αριστερά. Πού είναι το μετρό από εδώ? Πού είναι το μετρό από εδώ? Here you can pause the video, come back and practice directions you have learned. Προχωρήστε ευθεία. Στρίψτε στον πρώτο δρόμο αριστερά στην όδο Καραγιώργη Σερβίας. Μετά προχωρήστε ευθεία για 2 τετράγωνα. Ύστερα στρίψτε στον δεύτερο δρόμο δεξιά. Η είσοδος βρίσκεται στο τέλος του τετραγώνου. Προχωρήστε ευθεία. Στρίψτε τον πρώτο δρόμο αριστερά στην όδο Καραγιώργη Σερβίας. Μετά προχωρήστε ευθεία για 2 τετράγωνα. Ύστερα στρίψτε στον δεύτερο δρόμο δεξιά. Η είσοδος βρίσκεται στο τέλος του τετραγώνου. Πού βρίσκεται το στάδιο από εδώ? Πού βρίσκεται το στάδιο από εδώ? Here you can pause the video, come back and practice directions you have learned. Προχωρήστε ευθεία. Πάρτε τον πρώτο δρόμο δεξιά στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συνεχίστε μέχρι τα φανάρια. Στρίψτε αριστερά στα φανάρια και οδηγήστε μέχρι τον κυκλικό κόμβο. Μπείτε στον κυκλικό κόμβο και πάρτε την δεύτερη έξοδο. Το στάδιο θα βρίσκεται στο πρώτο τετράγωνο στα αριστερά. Προχωρήστε ευθεία. Πάρτε τον πρώτο δρόμο δεξιά στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συνεχίστε μέχρι τα φανάρια. Στρίψτε αριστερά στα φανάρια και οδηγήστε μέχρι τον κυκλικό κόμβο. Μπείτε στον κυκλικό κόμβο και πάρτε την δεύτερη έξοδο.
Το στάδιο θα βρίσκεται στο πρώτο τετράγωνο στα αριστερά. Πού είναι ο μπακάλις από εδώ? Πού είναι ο μπακάλις από εδώ? Here you can pause the video, come back and practice directions you have learned. Από το γυμναστήριο προχωρήστε ευθεία. Πάρτε τον δεύτερο δρόμο αριστερά στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συνεχίστε μέχρι να περάσετε τα φανάρια. Ο μπακάλις θα βρίσκεται στο δεύτερο τετράγωνο στα δεξιά μετά τα φανάρια. Από το γυμναστήριο προχωρήστε ευθεία. Πάρτε τον δεύτερο δρόμο αριστερά στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Συνεχίστε μέχρι να περάσετε τα φανάρια. Ο μπακάλις θα βρίσκεται στο δεύτερο τετράγωνο στα δεξιά μετά τα φανάρια. Πού είναι η πλατεία Ελευθερίας από εδώ? Πού είναι η πλατεία Ελευθερίας από εδώ? Here you can pause the video, come back and practice directions you have learned. Από το εμπορικό κέντρο έγκομης προχωρήστε ευθεία. Περάστε τα φανάρια στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μπείτε στον κυκλικό κόμβο και πάρτε την τρίτη έξοδο στην όδο Νικολάου Ιωάννου. Οδηγήστε για ένα τετράγωνο και στο επόμενο τετράγωνο θα δείτε την πλατεία Ελευθερίας στα αριστερά σας. Από το εμπορικό κέντρο έγκομης προχωρήστε ευθεία. Περάστε τα φανάρια στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Μπείτε στον κυκλικό κόμβο και πάρτε την τρίτη έξοδο στην οδό Νικολάου Ιωάννου. Οδηγήστε για ένα τετράγωνο και στο επόμενο τετράγωνο θα δείτε την πλατεία Ελευθερίας στα αριστερά σας. Let's look at typical vocabulary used when giving directions, including verbs and locations. On this and the following slide, I will read the first person in the left-hand column and then both forms of the imperative in the right-hand column. So pause and practice. Γυρίζω, γύρισε, γυρίστε. Διασχίζω, διάσχισε, διασχίστε. Κάνω, κάνε, κάνετε. Μπαίνω, μπες, μπείτε. Οδηγώ, οδήγησε, οδηγήστε. Παίρνω, πάρε, πάρτε. Πάω, πήγαινε, πηγαίνετε.
Πηγαίνω, πήγαινε. Πηγαίνετε. Περνάω, πέρασε. Περάστε. Προχωράω, προχώρησε. Προχωρήστε. Στρίβω, στρίψε. Στρίψτε. On the following 3 slides, you will see vocabulary on locations, and you can practice it with the following phrase. For example, πού είναι το νοσοκομείο, παρακαλώ? So use the phrase πού είναι and παρακαλώ and insert the location for practice. Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο. Το βιβλιοπωλείο. Το βιβλιοπωλείο. Το πλυντήριο αυτοκινήτων. Το πλυντήριο αυτοκινήτων. Η εκκλησία. Η εκκλησία. Ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος. Το δημαρχείο. Το δημαρχείο. Το ιατρείο. Το ιατρείο. Η πρεσβεία. Η πρεσβεία. Το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο. Το βενζινάδικο. Το βενζινάδικο. Το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο. Η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη. Η στάση του λεωφορείου. Η στάση του λεωφορείου. Το μουσείο. Το μουσείο. Το πάρκο. Το πάρκο. Το φαρμακείο. Το φαρμακείο. Η πλατεία. Η πλατεία. Η πλατεία Ελευθερίας. Η πλατεία Ελευθερίας. Το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα. Το ταχυδρομείο. Το ταχυδρομείο. Το εστιατόριο. Το εστιατόριο. Το σχολείο. Το σχολείο. Το κατάστημα. Το κατάστημα.
Η υπηρεσία μετανάστευσης. Η υπηρεσία μετανάστευσης. Το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο. Το στάδιο. Το στάδιο. Ο σταθμός μετρό. Ο σταθμός μετρό. Το θέατρο. Το θέατρο. Το εμπορικό κέντρο. Το εμπορικό κέντρο. Συγγνώμη, πώς μπορώ να πάω στο Ολυμπιακό στάδιο? Στο πρώτο φανάρι στρίψτε αριστερά. Μετά από 2 τετράγωνα στρίψτε δεξιά και θα το δείτε. Πόσο μακριά είναι περίπου? Περίπου 4 χιλιόμετρα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, πώς μπορώ να πάω στην Ελληνική Τράπεζα? Προχωρήστε ευθεία μέχρι να περάσετε τα φανάρια. Μετά στρίψτε δεξιά στον δεύτερο δρόμο. Συνεχίστε και μπείτε στον κυκλικό κόμβο. Πάρτε την δεύτερη έξοδο και η τράπεζα θα είναι στα δεξιά σας. Είναι μακριά από εδώ? Όχι πολύ, περίπου 5 λεπτά με τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, πού είναι το γραφείο μετανάστευσης? Προχωρήστε ευθεία και θα περάσετε το Γενικό Νοσοκομείο στα αριστερά σας. Συνεχίστε μέχρι να φτάσετε στα φανάρια. Στρίψτε αριστερά στα φανάρια και μετά δεξιά στον πρώτο δρόμο. Το γραφείο μετανάστευσης είναι απέναντι από το Δημαρχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, πώς μπορώ να πάω στο αεροδρόμιο Κλαύκος Κλερίδης από τη Λεμεσό? Πάρτε τον αυτοκινητόδρομο προς Λάρνακα. Συνεχίστε ευθεία για περίπου 45 λεπτά. Στην έξοδο για το αεροδρόμιο στρίψτε δεξιά. Ακολουθήστε τις πινακίδες για αεροδρόμιο Λάρνακας. Είναι εύκολο να το βρω. Ναι, έχει πολλές πινακίδες και είναι ακριβώς δίπλα από την παραλιακή λεωφόρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, καλό ταξίδι. Συγγνώμη, πώς μπορώ να πάω οδικός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σύνταγμα? Βγείτε από το κέντρο και ακολουθήστε τις πινακίδες προς την Αττική Οδό. Πάρτε την Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο και αεροδρόμιο. Συνεχίστε στον αυτοκινητόδρομο για περίπου 30 ως 35 λεπτά. Στην έξοδο για το αεροδρόμιο στρίψτε δεξιά και ακολουθήστε τις πινακίδες για τις αναχωρήσεις. Έχει διόδια? Ναι, υπάρχουν διόδια στην Αττική Οδό περίπου 3 ευρώ. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, καλό ταξίδι και προσοχή στην κίνηση.